समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस को डिटेल रे बुझीबा। जदि आपण माने ओपीएससी और एसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में प्रिपेयर होचंती ताहला ए भिडियोटा विशेष कर आपण मानक पई दयाकोरी भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ताहले चलंतु बिना टाइम वेस्ट करी भिडियो को आरंभ करिबा। प्रथमे बुझीबा स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस रो अर्थ कोन। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। Structural functional analysis study the machines of the political system। ଏହା ଏକ political system କିପରି କାମ କରେ ତାହାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। Structure ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି political institution ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରିକି ସଂସଦ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟାଳୟ। Function ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ବାୟ institution ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି। एग्जाम्पल पार्लियामेंट होची स्ट्रक्चर आउ आईन तैयारी करिबा होची तार फंक्शन। तो यही दुईटा को मिलित भाव में स्टडी करे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। एबे हमें देखिबा किछिटा इंपोर्टेंट डेफिनेशन विषय। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस इज एन अप्रोच दैट स्टडीज हाउ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म फंक्शंस नेसेसरी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सरल भाषा रे कहिबाको गले स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस होची एपरि एक अप्रोच जहाँ अध्ययन करे कि किपरि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गुड़िक निजर काम करी पॉलिटिकल सिस्टम रो स्टेबिलिटी स्थिरता बजाय रखती। तापर आमे देखिबा दुई जन फेमस थिंकर से स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस को नेकी कोन कहउछंती। अकॉर्डिंग टू टेलकॉट पर्सन सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स एच परफॉर्मिंग फंक्शन टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। टेलकॉट पर्सन कहिथिले जे समाज होची एक सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स जोठी सबु अंश मिसी सोसाइटी रे स्थिरता रक्षा करती। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल एलमंड ऑल पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस थॉट द स्ट्रक्चर में बी डिफर। तो गैब्रियल एलमंड कौन कहते सबु पॉलिटिकल सिस्टम काम प्राय समान किंतु सेमानक स्ट्रक्चर अलग अलग हो पारे। आउ गोटे एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे मन रखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस समाज को गोटे लिविंग ऑर्गेनाइजिंग गोटे जीवंत शरीर हिसाब से देखे जहाँकि बंचापी चेष्टा करें। एबे आमे देखिबा ओरिजिन एंड की थिंकर्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। फास्ट ओरिजिनेटेड इन सोशियोलॉजी। यह प्रथमे सोशियोलॉजी बा समाज विज्ञान आरंभ होता। आउ यार मुख्यतः तीन जन मुख्य विचारक रही अछंती। तो फास्ट अच्छे आमर टेलकॉट पर्सन जहाँ को कि द ग्रांड थ्योरिस्ट कह जाए। दुई नंबर अच्छे रॉबर्ट के मार्टन जे यह थ्योरी को अधिक प्रैग्मेटिक करथिले बा अधिक प्रायोगिक करथिले। आउ तीन नंबर अच्छे आमर गैब्रियल एलमंड जी यह पॉलिटिकल साइंस रे प्रयोग करथिले। तो गैब्रियल एलमंड मन रखिबे जे क्या यही थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस रे फास्ट थर प्रयोग करथिले। नेक्स्ट आम बुझा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आर द परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। स्ट्रक्चर कहले आम कौन बुझा यह हूँ राष्ट्र स्थायी अनुष्ठान गुड़िक जमीक कि लेजिस्लेचर यार काम हूँ लॉ मेकिंग आईन प्रणयन करने जमीक पार्लियामेंट। आउ दुई नंबर हूँ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यार काम हूँ आईन को इम्प्लीमेंटेशन करने। आउ तीन नंबर हूँ जुडिशियरी न्यायपालिका यार काम हूँ इंटरप्रिटेशन आईन व्याख्या करने आईन को सुरक्षा देवा जमीक सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आम बुझा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन आर द डायनेमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज मेंटेनिंग सिस्टम स्टेबिलिटी। यार मुख्य लक्ष्य हूँ सिस्टम स्टेबिलिटी बजाय रखा एवं दैनंदिन शासन में साहाय्य करवा। गोटे एग्जांपल नहीं कि आम बुझा एग्जांपल वोटिंग एंड इलेक्शन हूँ एक फंक्शन जहाँ आम सिस्टम को गणतांत्रिक करके रखी थाए। नेक्स्ट आम पढ़ा टेलकॉट पर्सन AGIL मॉडल विषय। एटा एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट आपड़ एटा को भल भाव में मन रखिए। ए रे आसुची एडॉप्शन एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट परिवेश सह खाप खुआई चलवा। एग्जांपल होची अर्थनीति। जी रे आसुची गोल अटेनमेंट अचीविंग कलेक्टिव गोल सामूहिक लक्ष्य हासिल करवा। गोटे एग्जांपल बुझा पॉलिटिकल सिस्टम जमीक कि सामूहिक लक्ष्य हासिल करें। तीन नंबर आसूची इंटीग्रेशन मेंटेनिंग यूनिटी। तो सोसाइटी रे यूनिटी मेंटेन करवा एकता बजाय रखा जमीक कि न्यायिक व्यवस्था।
ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଆମର ଲେଟେନ୍ସି ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି AGIL ମଡେଲର, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେଲକଟ୍ ପର୍ସନ୍ ସୋସାଇଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ପାର୍ଟ। ସମାଜ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମାହାର। ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ସସ୍। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବା ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ କନସେନ୍ସସ୍ ବା ସହମତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ମେନ୍ ଜବ୍ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ ଆଟେନମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରବର୍ଟ କେ ମେଟନଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଏହି ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିର ଆପଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ରବର୍ଟ କେ ମେଟନ ମେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ମୋର୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ମର୍ଟନ ଏହି ଥିଓରିକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ନମନୀୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆଇସବର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତିନିଟି କଥା କହିଥିଲେ, ତିନିଟା ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଇସବର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରରେ ଥାଏ। ତ ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ ତିନିଟା କଥା କହିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍, ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଏହା ଜଣାଶୁଣା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରରେ ଏଟା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଯେଉଁଟା, ସେଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହେଉଛି ଲେଟେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍। ଏଇଟା ଅନଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଅର୍ ହିଡେନ୍, ଯାହା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏନି, ଅଜଣା ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡାଏସ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଯାହାର ନେଗେଟିଭ୍ କନସେନ୍ସିୟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଖରାପ ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକର ଖରାପ ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଡାଏସ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଲେଟେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ବଢ଼ିଥାଏ, ସୋସାଇଟି ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍କ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଡାଏ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କରପ୍ସନ୍, ୱିକନେସ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦୁର୍ନୀତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଖରାପ ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମର୍ଟନ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମର୍ଟନ, ଆଉ ପର୍ସନ୍ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବୁଝିବା ଗେବ୍ରିଏଲ ଏଲମନ୍ଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। କମ୍ପେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଏନାଲିସିସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋର୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଥିଲା ସେମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା। ଲ ମେକିଂ ଫଙ୍କସନ୍, ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଚାଇନାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ସେମ୍, ଯେମିତିକି ଲ ମେକିଂ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବି ଲ ମେକିଂ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ଲ ମେକିଂ ହେଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଟା। ଏଲମନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଛି ଇନପୁଟ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ଟା ସେ କହିଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍, ଲର୍ନ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍। ତ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଡିମାଣ୍ଡ, ନିଜର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ, ଯେମିତି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେସନ୍, କମ୍ବାଇନିଂ ଡିମାଣ୍ଡସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଦାବିକୁ ଏକାଠି କରିକି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଫ୍ଲୋ କରିବା, ଯେମିତିକି ମିଡ଼ିଆ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଇନପୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରିବା ପରେ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍। ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ସେ 3ଟା ଆଉଟପୁଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ ମେକିଂ, ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଲଜ୍, ଆଇନ ତିଆରି କରିବା। এই କାମଟା କିଏ କରିଥାଏ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର। 2 ନମ୍ବର ଇନପୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଲ, ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା। এই କାମଟା କିଏ କରିଥାଏ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍ ଆଡଜୁଡିକେସନ୍, ଜଜିଂ ଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଅଙ୍ଗ ସହ ସମାନ। ତ ଏଲମନ୍ଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏଇଟା, ଇନପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଯିବ ଆଉ କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଏଲମନ୍ଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବେସିକ୍ ଏଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏଫି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହିଅଛି সোসাইটি ইজ এ ইন্টর কনেক্টেড সিস্টম। সমাজ ଏକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସିଷ୍ଟମ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
দুই নম্বরে রହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ଡର ଆଉ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହ୍ୟାଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କିଛି କିଛି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି। ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସିକ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବା ସନ୍ତୁଳନ ଚାହେଁ। ଏହା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଥାଏ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ତ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଫର୍ କମ୍ପେଟିଭ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ କମ୍ପେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର। ତ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରର ରୋଲ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏହା ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ତାର କମ୍ପେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏଫ୍ଇ। ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଓଭର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଇଗ୍ନୋର ରିପିଟ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ। ଏହା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଇଗ୍ନୋର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଏହା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଓ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କସିଷ୍ଟ ମାନେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏଜ୍ୟୁମ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆର୍ ପିଓରଲି ଫଙ୍କସନାଲ। ଏହା ମନେ କରେ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେବଳ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା, ଏହା ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବିପ୍ଳବ, ରେଭୁଲେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ସ ହାଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସର୍ଭାଇଭଲ୍। ପର୍ସନ୍ ମଟନ୍ ଆଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ଭ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ ହାଇଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ମାଇକ୍ରୋ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ତ এইটা ଥିଲା ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ର କ୍ଲାସ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ।